Okay, mark your presentee. Have you marked, everyone? So we will be starting with your lesson number 16, that is reflection of light. Okay. See, we get different feelings through senses, right? आपण संवेदनशील आहोत, त्यामुळे आपल्याला वेगवेगळ्या जाणीवा होत असतात. The sense of vision is the most important among our five senses. So we have five sense आणि त्यापैकी सेन्स ऑफ विजन म्हणजे जी दृष्टीची संवेदना आहे ती सगळ्यात महत्वाची मानली जाते. Because of this we can see the hills, rivers, trees, people and objects around us. Only with this we can see the beautiful views of nature like cloud, rainbow, flying bird, moon, stars, etc. बघा, we have five senses and among them our sense of vision is considered to be very important. Okay, का? कारण सेन्स ऑफ विजन मुळेच आपल्या या अ, दृष्टीच्या संवेदनेमुळेच आपण आपल्या आजूबाजूला असणारे झाडे, नदी, डोंगर किंवा कोणत्याही प्रकारच्या वस्तू, व्यक्ती हे सगळे पाहू शकतो. आपल्या आजूबाजूची सृष्टी, परिसर किती सुंदर आहे हे आपण आपल्या दृष्टीची जी संवेदना आहे, द सेन्स ऑफ विजन, यामुळेच पाहू शकतो. ओके, सो हिअर इज वन activity. Switch off the light in your room at night for some time and then turn it on again. रात्रीच्या वेळी तुमच्या खोलीतील लाईट थोडा वेळ बंद करा आणि नंतर चालू करा. Could you see the object in the room clearly when the light was switched off? What did you feel when it was turned on again? सांगा मला, तुम्ही जेव्हा लाईट बंद होती तेव्हा तुम्हाला तुमच्या रूम मधल्या वस्तू दिसतील का? नो. आणि जेव्हा लाईट चालू करतो तेव्हा? येस. ओके. सी, from the above activity you can notice that there is some connection between the sense of vision and light. मग आपण जी कृती केली त्याच्यातून असं कळतं की सेन्स ऑफ विजन म्हणजे दृष्टीची संवेदना आणि लाईट, प्रकाश यांच्यामध्ये काहीतरी संबंध आहे. When we switch off the light at night, the objects in the room cannot be seen and they can be seen as before when the light is switched on again. बघा, रात्रीच्या वेळी जेव्हा आपण लाईट बंद करतो तेव्हा आपल्याला रूम मधल्या वस्तू नाही दिसत आणि पुन्हा लाईट चालू करतो तेव्हा त्या वस्तू आपल्याला दिसतात. Thus we can see object when the light coming from this object enter our eyes. मग या वस्तू आपल्याला कधी दिसतात? जेव्हा या वस्तूंमधून येणारी लाईट किंवा प्रकाश आपल्या डोळ्यांमध्ये जातो, डोळ्यांमध्ये प्रवेश करतो, तेव्हा या वस्तू आपल्याला दिसतात. The light entering our eyes may be emitted by the object or may be reflected by the object. मग आपल्या डोळ्यामध्ये जो प्रकाश प्रवेश करतोय, जी लाईट एंटर करते, ती लाईट किंवा तो प्रकाश त्या वस्तूने स्वतः एमिट केला असेल, उत्सर्जित केलेला असेल किंवा त्या वस्तूपासून रिफ्लेक्ट झालेली असेल, परावर्तित झालेली असेल. What is mean by light reflected by an object? सांगा मला. We have learned this in your 6th and 7th standard. वस्तूपासून परावर्तित झालेला प्रकाश म्हणजे काय? What is mean by light reflected from an object? सांगा. Yes, not just the scattering of light, uh, but what it actually does. What happens over there? You can tell me by putting on the mic. English, Marathi, any language you can use. Just explain the concept. What is the concept behind that? Yes.
What is reflection? When rays of light falls on a particular area or a particular surface, एखाद्या पृष्ठभागावर जेव्हा प्रकाशाची किरणे पडतात, then they changes their direction. ती प्रकाशाची किरणे स्वतःची दिशा बदलतात and they move again. परत फिरतात. त्यांना आपण रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट म्हणजे प्रकाशाचं परावर्तन म्हणायचं आहे. बघा, when light rays fall on some object, their direction changes and they turn back. This is called the reflection of light. जेव्हा एखाद्या पृष्ठभागावर प्रकाश किरणे पडतात तेव्हा त्यांची दिशा बदलते आणि ते परत फिरतात. यालाच आपण रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट म्हणजेच प्रकाशाचं परावर्तन असं म्हणायचं आहे. गॉट इट? समजलंय सगळ्यांना? नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी रीड करा विथ apparatus and activity. Next is activity na, read that one by one. One sentence, read one sentence and I'm gonna explain. Yes, who will read? Just you have to read from your textbook the next activity. Yes, Mansi? Yes, ma'am. Yes, first read the apparatus. Yes. Torchlight mirror, a stand for hanging the mirror, black paper, comb, white paper, drawing board. ओके, आपल्याला काय काय हवं या ऍक्टिव्हिटी साठी? बॅटरी, टॉर्च लाईट, ओके, आरसा, आरसा अडकवण्यासाठी एक स्टँड, एक ब्लॅक पेपर काळा कागद, कंगवा पांढरा कागद आणि ड्रॉइंग बोर्ड. ओके, कंटिन्यू. Fit a white paper tightly over a table or a drawing board. ओके, जो आपण पांढरा कागद घेतलाय तो आपण ड्रॉइंग बोर्डवर किंवा टेबलावर घट्ट बसवून घ्यायचा आहे. Leaving out some portion in the middle of the comb, cover the rest with black paper so that light can only pass through the open central portion. Figure 16.1. ओके, आता आपण फिगर 16.1 मध्ये कशा प्रकारे अरेंजमेंट केले ते बघूया. काय सांगितलं आपल्याला? कंगव्याचा मधला भाग सोडून तर जो बाजूचा भाग आहे तो काळा कागद घेतलेला आहे, आपण त्याच्याने झाकून टाकायचा आहे. आणि याचा उपयोग काय होईल? जो प्रकाश आहे आपला, लाईट आहे, ती फक्त कंगव्याचा जो मोकळा भाग आहे त्याच्यातूनच जाईल. ओके, येस मानसी? Hold the comb perpendicular to the white paper and throw torchlight on its central portion. ओके, आपला जो कंगवा आहे तो पांढऱ्या कागदावर अशा प्रकारे धरायचा आहे की तो परपेंडिक्युलर होईल. आपण लंब काढतो ना तसा. ओके, परपेंडिक्युलरली पकडायचा आहे आणि बॅटरीच्या साह्याने कंगव्याचा जो उघडा भाग आहे जिथे आपण पेपरने नाही झाकलं तिथे प्रकाश पाडायचा आहे. Adjust comb and torch so as to get light rays on the white paper. Now keep a mirror in the path of this ray of light as shown in the figure. ओके, आता आपली बॅटरी आणि कंगवा यांना अशा प्रकारे ऍडजस्ट करायचं आहे की पांढऱ्या कागदावर त्याची आपल्याला प्रकाश किरण मिळतील. आणि या प्रकाश किरणाचा जो मार्ग आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला आरसा ठेवायचा आहे इथे दाखवल्याप्रमाणे. ओके, so what we will get? See, in this activity, yes, thank you Mansi. In this activity, light rays which fall on the mirror get reflected and travel in different direction. बघा, या ऍक्टिव्हिटी मध्ये काय झालं? प्रकाश किरण जेव्हा मिररवर आरशावर आदळतात तेव्हा ती रिफ्लेक्ट झाली आणि दुसऱ्या दिशेने गेली. यू कॅन सी ओव्हर हियर. येस, कॅन यू सी द पाथ ऑफ द रेस? येस, can you notice? They have shown in the that picture. Yes, okay. So the rays falling on any surface are called incident rays. म्हणजे कोणत्याही पृष्ठभागावर जी किरणे पडतात प्रकाशाची त्यांना इन्सिडेंट रेज म्हणजे आपाती किरण म्हणतात. The point at which an incident ray falls is called the point of incidence.
आणि ज्या पॉइंटवर ही इन्सिडन्स रेज पडतात, ही आपात किरणे पडतात, त्याला पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स म्हणजे आपतन बिंदू म्हणायचा आहे. The rays going away from the surface after reflection are called reflected rays. पृष्ठभागावरून जी किरणे परत फिरतात त्यांना रिफ्लेक्टेड रेज म्हणजे परावर्तित किरणे असं म्हणायचं आहे. The direction of the reflected rays is decided by some rules which are called laws of reflection. मग आपली ही रिफ्लेक्टेड किरणे आहेत, जी परावर्तित किरणे आहेत, ही कोणत्या दिशेला जाणार आहेत हे काही रूल्स वरनं ठरत असतं. आणि त्या रूल्सलाच आपण लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, त्या नियमांनाच आपण परावर्तनाचे नियम असं म्हणायचं आहे. लेट अस लर्न सम डेफिनेशन्स बिफोर लर्निंग अबाउट दिस लॉज. आता हे नियम आपल्याला समजून घ्यायचेच आहेत, पण त्याच्या अगोदर आपल्याला काही डेफिनेशन्स, काही संज्ञा समजून घ्यायच्या आहेत. येस, गॉट टिल हियर? समजलं इथपर्यंत? आता नेक्स्ट जी इमेज दिली आपल्याला, जी आकृती दिले, त्यामध्ये काय दाखवलं माहितीये? आपण ही जी ऍक्टिव्हिटी केली ना, दिस वन, येस, ही ऍक्टिव्हिटी फक्त आपल्याला इथे दाखवली आहे बघा. आणि त्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये काय काय फॉर्म होतं ते बघा. ड्रॉ अ लाईन पी क्यू शोविंग द पोझिशन ऑफ द मिरर. तुमचा आरसा होता, तिथे आता पी क्यू नावाची एक लाईन काढायची आहे. ओके. ड्रॉ द इन्सिडेंट रे ए ओ अँड रिफ्लेक्टेड रे ओ बी. त्या आरशावर पडणारं किरण म्हणजे इन्सिडेंट रे म्हणजे आपाती किरण ए ओ, रेड कलर बघा. आणि रिफ्लेक्ट होणारा आहे ओ बी, ग्रीन कलर बघा. म्हणजे परावर्तित कोण झालं? ए ओ पडला आणि ओ बी रिफ्लेक्ट झाला, परावर्तित झाला. ड्रॉ अ परपेंडिक्युलर टू अ लाईन शोविंग द पोझिशन ऑफ मिरर दॅट इज पी क्यू अँड ओ. आपला कंगवा आणि मिरर याच्या याची जी ऍडजस्टमेंट आपण केलेली, त्याच्यामध्ये आपण एक परपेंडिक्युलर कन्सिडर केला होता, तुम्हाला आठवत असेल. तो आहे या आकृतीत तो आहे ओवर काढलेला. ओके, दिस नॉर्मल ब्ल्यू लाईन. ओके, तो आहे आपला परपेंडिक्युलर. दिस लाईन ओ एन इज कॉल्ड नॉर्मल टू द मिरर. या लाईनला आपण नॉर्मल टू द मिरर म्हणजे स्तंभिका म्हणायचं आहे. as ON is perpendicular to PQ. ON हा PQ ला काय आहे? परपेंडिक्युलर आहे, लंबवत आहे. म्हणून PON, ओके, PON या कोणाचं माप आणि QON या कोणाचं माप 90 डिग्री असेल. येस, आपला सी बघा, हा आपला आरसा आहे पी क्यू. त्यानंतर रेड लाईन मधून आपला इन्सिडेंट रे आला, अपाती किरण आला ए ओ. आणि ग्रीन लाईट मधून तो परावर्तित झाला, रिफ्लेक्ट झाला, तो आहे आपला ओबी. येस. आणि आपण ब्ल्यू लाईन एक नॉर्मल काढलाय, एक परपेंडिक्युलर काढलाय लाईक दिस. ओके, ज्याला आपण एन म्हटलं, म्हणून ओ एन हा आपला परपेंडिक्युलर झाला. मग हा जो PON आहे आणि हा जो QON आहे ना, हा QON आणि PON हे परपेंडिक्युलर असल्यामुळे हे काय असणार आहे? 90 डिग्री. राईट? एम आय राईट? समजलं? येस, ओके, व्हेरी गुड. सो इथे आपल्याला ज्या टर्म्स समजून घ्यायच्या होत्या त्या ह्याच आहेत, ज्या आपण आता या आकृतीमध्ये शिकलो, बरोबर? फक्त मी आता वाचून दाखवते तुम्हाला. रे ए ओ इज द इन्सिडेंट रे. मी आता दाखवलं, ए ओ हा इन्सिडेंट रे आहे, आपाती किरण आहे. पॉइंट ओ इज द पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स. ओ हे सगळी किरण कुठे कुठे आढळतायत येऊन? सांगा मला. ही सगळी किरणं आढळतायत या ओ वरती. येस, या ओ वर येऊन आढळतायत. म्हणून याला आपण इन्सिडेंट येस, पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स म्हणजेच आपात बिंदू म्हणायचा आहे. रे ओ बी इज रिफ्लेक्टेड रे, दॅट इज लाईट, अँड ओ एन इज द नॉर्मल. ओबी
हा आपला रिफ्लेक्टेड रे आहे, मी आता तुम्हाला दाखवल्याप्रमाणे, आणि हा ON नॉर्मल आहे, स्तंभिका आहे. आणि हे दोन्ही कोण आहेत, ओके, हे अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन म्हणून ओळखले, सॉरी, AON हा जो अँगल आहे त्याला अँगल ऑफ इन्सिडन्स म्हणजे आपात कोण म्हणायचं, कारण तो इथे तयार झालाय, इन्सिडेंट रे जवळ तयार झालाय. आणि हा जो आपला BON हा जो कोण आहे याला आपण परावर्तन कोण म्हणजेच अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन म्हणायचं, कारण तो रिफ्लेक्टेड रे जवळ तयार झालाय. येस, ही आकृती खूप सिंपल आहे आणि त्याच्याशी रिलेटेड ज्या टर्म्स आहेत त्या पण खूप सिंपल आहेत. गॉट इट? येस, एनी डाउट्स? My speed is okay or am I going too fast? Okay na? Okay, good. Now, let's see the laws of reflection. There are 3 laws of reflection. परावर्तनाचे 3 नियम आहेत, right? First is the angle of reflection is the equal to the angle of incidence. लक्षात ठेवा, अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन म्हणजे हा जो I आहे आणि जो हा R आहे, ओके, दिस वन अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन म्हणजे आपात कोन आणि परावर्तन कोन या दोन्हीचं माप समान असेल. ओके, तो 60 असेल तर दुसरा पण 60 असेल, तो 45 असेल तर दुसरा पण 45 असेल. सेकंड लॉ आहे, द इन्सिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे अँड द नॉर्मल लाय इन द सेम प्लेन. अपाती किरण, परावर्तित किरण आणि स्तंभिका या एकाच प्रतलात असतात. बघा, हे पूर्ण एकाच प्लेन मध्ये आहे. दिस इज देअर होल प्लेन. या एकाच प्लेन मध्ये ते सगळे आहेत. The incident ray and the reflected ray are on the opposite side of the normal. Okay? परावर्तित किरण आणि तुमचं आपाती किरण हे ह्या स्तंभिकेच्या 2 वेगळ्या बाजूंना आहे, विरुद्ध बाजूंना आहे. These were your 3 laws of reflection. हे तुमचे परावर्तनाचे 3 नियम. And that were very easy. Got it? Yes? समजलाय? आता आपल्याला रिफ्लेक्शनचे टाइप्स बघायचे आहेत. त्या अगोदर वन ऍक्टिव्हिटी इज देअर, सो हु विल रीड दॅट फॉर मी? ओके, निधी. येस. Okay, first read the equipment, then go one by one. Huh? Okay, ma'am. Ma'am, I'm audible? Yes, yes. Equipment: mirror, drawing board, pins, white paper, protector, scale, pencil. ओके, आता इथे तुम्हाला प्रोट्रॅक्टर विचारला म्हणजे आपण अँगल मेजर करणार. ओके, प्रोट्रॅक्टर म्हणजे कोन मापक, आपण कोन मोजण्यासाठी वापरतो, बरोबर. मग आपल्याला घ्यायचा आहे आरसा, एक ड्रॉइंग बोर्ड, काही पिन्स, टाचण्या, पांढरा कागद, कोन मापक, पट्टी घ्यायची आणि पेन्सिल. येस. Activity: first, fit a white paper on the drawing board tightly as possible. ओके, आपला जो पांढरा कागद आहे तो ड्रॉइंग बोर्डवर आपल्याला एकदम टाईट बसवायचा आहे. त्यासाठी आपण टाचण्यांचा वापर करून त्याला घट्ट बसवू शकतो. ओके. Point second, on the paper draw a line PQ indicating the position of the mirror, figure 16.3. ओके, सॉरी. ओके, आता आपल्याला पेपरवर काय काढायचं आहे? PQ. येस, PQ ही एक लाईन काढायची. ओके, चला, जी आपल्या मिररच्या प्लेसवर असेल. ओके, म्हणजे तो आपला असेल मिरर, पोझिशन ऑफ द मिरर इंडिकेटिंग. येस निधी, कंटिन्यू. Point 3. Draw a perpendicular ON to PQ at point O. ओके,
आता आपल्याला PQ या लाईनवर O हा पॉइंट घ्यायचा आहे आणि एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचा आहे जो एन असेल ON असेल. ओके, मग आपण परपेंडिक्युलर मध्ये घेऊया. येस, आणि आता आपण मगाच्या प्रमाणे ON ड्रॉ करूया. ओके, येस निधी. Draw a ray AO making an angle of 30 degree with ON. ओके, आता आपल्याला AO काढायचा आहे. AO कशावर काढणार आपण? ON वर 30 डिग्रीचा कोन करता यायला हवा असा. ओके, मग इथे तुम्ही प्रोट्रॅक्टरचा वापर करून इथे 30 डिग्रीचा एक कोन काढायचा आहे आणि त्या लाईनला आपण द्यायचं आहे नाव AO. ओके, येस निधी, कंटिन्यू. Fix two pins S and R along AO. ओके, आता या AO वर आपण दोन टाचण्या टोचायच्या आहेत, एक S आणि एक R. येस, Fix the mirror to a stand and place it along PQ perpendicular to drawing board. ओके, आता आपला जो आरसा आहे तो स्टँडला अडकवायचा आहे आणि PQ या आपला परपेंडिक्युलर प्लेसवर म्हणजे लंब स्थितीमध्ये त्या आरशाला ठेवायचा आहे. येस, Fix pins at T and U along the line joining the bottom of the reflected images of the pins at S and R. ओके, आता आपण काय करायचं आहे, आरशात बघायचं आहे आणि आरशामध्ये ती प्रतिमा दिसणारच. मग टाचणी घ्यायची आणि खालच्या टोकांच्या सरळ रेषेमध्ये TU या टाचण्या इथे टोचायच्या आहेत. मग त्या या साईडच्या लाईनवर येणार. राईट. Remove the mirror and join the points T and U and extend in up to O. ओके, मग हे जे TU आहेत त्यांना आरसा काढून आपण O पर्यंत जोडायचे आहेत. आता आपण काय मोजणार या ऍक्टिव्हिटी मध्ये? TON. ओके, got it? C. Repeat the steps 4 to 9 for angle of incidence equal to 45 and 60 degree and write down the angles in the following table. आता काय सांगितलं होतं आपण? अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम असणार आहे. येस, दिस इज अवर लॉ. मग तुम्हाला काय वाटतं, तुमचा AON आणि TON हे कसे असणार आहेत? येस, आपत कोन आणि परावर्तन कोन. लॉ काय सांगतोय आपला? इक्वल मेजर. येस, इक्वल मेजर. मग टेबल मध्ये दाखवल्याप्रमाणे जर अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज 30 डिग्री सेल्सिअस, देन अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन also should be 30 डिग्री सेल्सिअस. Yes, am I right? Yes. And if it's 45 degree Celsius, then deflection म्हणजे परावर्तन कोण पण 45 डिग्रीचा असणार. ओके, मग या ऍक्टिव्हिटी मध्ये फक्त आपण आपले दॅट लॉ आपण what we can say, we have explained it. Okay, just that was just a explanation for our law. So shall we move on to the next? I hope we get completed. Still we have half an hour now. Yes, we will. Okay, so let's start. What relation do you find between the angle of incidence and the angle of reflection? If you have done the experiment carefully, you will find that the angle of incidence is equal to the angle of reflection in all three cases, and this verifies the law of reflection. Yes, आपल्याला काय आढळलं या ऍक्टिव्हिटी मधून की अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन म्हणजे आपलं कोन आणि परावर्तन कोन
हे सारखेच आले, यांचं माप सारखं आलं, त्यामुळे आपण आपला लॉ व्हेरीफाय केला. Okay, the next activity, what will happen when a light ray is incident perpendicular to the mirror? बघा, जर प्रकाश किरण आरशावर परपेंडिक्युलर स्थितीत पडलं तर काय होईल? Figure 16.4a and b show three parallel lines shown in blue incident on the smooth and rough surfaces. आपल्या आकृतीमध्ये 16.4 दाखवल्यात आपल्याला दोन ए आणि बी. ओके, आणि त्यामध्ये सपाट आणि खडबडीत पृष्ठभागावर पॅरलल पडणारे असे तीन इन्सिडेंट रेज म्हणजे आपाती किरण आपल्याला दाखवलेले आहेत. द रिफ्लेक्टेड रेज ड्रॉन युजिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन शोन इन दी रेड. आणि ब्ल्यू रेज पडलेले आहेत आणि रेड रेज रिफ्लेक्ट झालेले आहेत. ओके, ब्ल्यू आहेत आपाती किरणे आणि रेड आहेत परावर्तित किरणे. पाहता, rays reflected from each surface are parallel to one another. सांगा. Madam, your voice is breaking. स्मूथ सरफेस की रफ सरफेस कोणते आहे ते? Which one? सपाट पृष्ठभागावरचे की खडबडीत पृष्ठभागावरचे? Voice is breaking. Now is it audible? Am I audible now clearly? Okay. So tell me which rays would be the parallel one? कोणत्या पृष्ठभागावरचे किरणे पॅरलल असतील? what you can say समांतर असतील? स्मूथ सरफेस. व्हेरी गुड. सपाट पृष्ठभागावरची. येस. सो रेग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट, प्रकाशाचं नियमित परावर्तन. व्हॉट इज दिस? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट फ्रॉम अ प्लेन अँड स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. सपाट आणि गुळगुळीत पृष्ठभागावरून प्रकाशाचं जे परिवर्तन होतं त्याला आपण नियमित परावर्तन असं म्हणायचं आहे. फॉर रेग्युलर reflection, the angles of incidence as well as of reflection are the same for all parallel rays falling on the surface. Thus, the reflected rays are also parallel to one another. If the angles of incidence for incident rays are I1, I2, I3 and their angle of reflection are R1, R2, R3 respectively, then I1 is equal to I2 is equal to I3 is equal to R1 is equal to R2 is equal to R3. बघा, सपाट आणि गुळगुळीत पृष्ठभागावरून प्रकाशाचं जे परावर्तन होतं त्याला आपण रेग्युलर रिफ्लेक्शन म्हणजे नियमित परावर्तन म्हणतो. नियमित परावर्तनामध्ये समांतर पडणारे जे इन्सिडेंट रेज आहेत, आपाती किरणे आहेत, त्यांचे इन्सिडेंट अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन म्हणजे आपतन कोन आणि परावर्तन कोन हे सारख्याच मापाचे असतात. त्यामुळे जी रिफ्लेक्टेड रेज निर्माण होतात, जी परावर्तित किरणे आहेत ती एकमेकांना पॅरलल असतात, समांतर असतात. म्हणून I1 is equal to I2 is equal to I3 is equal to R1 R2 is equal to R3. Got it? रेग्युलर रिफ्लेक्शन, प्रकाशाचे नियमित परावर्तन समजलाय? Yes. Now the second type is of light, प्रकाशाचं अनियमित परावर्तन. मग हे कुठल्या सरफेस वरनं होणार? आता तुम्हाला आयडिया यायला पाहिजे. रफ सरफेस. येस. Reflection of light from a rough surface is called irregular reflection of light. In irregular reflection, the angles of incidence for parallel rays of incident are not equal and therefore their angle of reflection are also not equal. So, इथे I1 is not equal to I2 is equal to not equal to I3. Hence, R1 is also not equal to R2 and is not equal to R3 also. बघा, खडबडीत पृष्ठभागावरून जे प्रकाशाचं परिवर्तन होतं त्याला आपण
इरेग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट म्हणजे अनियमित प्रकाश परावर्तन असं म्हणतो. यामध्ये जे पॅरलल रेज असतात, इन्सिडेंट रेज, आणि त्याने निर्माण होणारे जे अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि अँगल ऑफ आनुपातिक कोन आणि परावर्तित कोन हे सारख्या मापाचे नसतात, समान मापाचे नसतात. म्हणून I1, I2, I3 is not equal to R1, R2, R3. Got it? Yes. So your 16.1, 16.4 figure A is of smooth surface and B is of this irregular reflection. Yes. Okay. Now बघा. Then reflection of reflected light. Here are some questions for you. How do you see if the barber in a salon has cut the hair on your neck properly or not? सॅलॉन मध्ये तुमच्या मानेवरचे केस बार्बरने नीट कापले आहेत की नाही हे तुम्ही कसं पाहता? By mirror. Yes. That mirror is placed behind. Sorry, that mirror is placed behind and in front of you, right? Okay. These some questions related to that only. See, in salon there are mirrors in your front and at back. सॅलॉन मध्ये आपल्या मागे आणि पुढे दोन्ही ठिकाणी आरसा असतो. द इमेज ऑफ द बॅक ऑफ युअर हेड इज फॉर्म इन द मिरर ऍट द बॅक. त्यामुळे तुमच्या पाठीमागील भागाची जी प्रतिमा आहे ती मागच्या आरशात दिसते. द इमेज ऑफ दिस इमेज इज फॉर्म इन द मिरर इन फ्रंट ऑफ यू. आणि या प्रतिमेची प्रतिमा आपल्याला पुढच्या आरशामध्ये दिसते. कळालं इथपर्यंत? हे आपल्या सोबत होतं त्यामुळे हा एक्सपिरियन्स तर सगळ्यांना कळतोय. येस. इथे काही कन्फ्युजन आहे? Anyone is getting confused? No, na? Yes, good. See, so the image of this image is formed in the mirror in front of you. Thus you can see how the hair at the back side of your head is cut. मग या प्रतिमेची प्रतिमा तुमच्या पुढच्या आरशामध्ये दिसते म्हणून मानेवरील केस व्यवस्थित कापले आहेत की नाही हे आपल्याला पाहता येतं. हाऊ डू वी सी द इमेज ऑफ द मून इन वॉटर? चंद्राचं पाण्यातील प्रतिबिंब आपण कसं पाहतो? सी, as moon is not self-luminous, the sunlight falling on the surface of moon is reflected. तुम्हाला माहिती असेलच की चंद्राला स्वतःचा प्रकाश नसतो, तो सूर्याचा प्रकाश वापरतो. त्यामुळे सूर्याचा प्रकाश चंद्रावर पडून त्याचं रिफ्लेक्शन होतं, परावर्तन होतं. This reflected light is again reflected by water to give us the image of the moon. आणि हा जो परावर्तित प्रकाश आहे त्याचं पाण्यातून पुन्हा परावर्तन होतं, पुन्हा रिफ्लेक्शन होतं आणि चंद्राचं प्रतिबिंब आपल्याला पाण्यात दिसतं. इन दिस वे लाईट कॅन बी रिफ्लेक्टेड सेव्हरल टाइम. म्हणजेच आपण याच्यावरून असा निकष काढू शकतो की प्रकाशाचं परिवर्तन अनेक वेळा होऊ शकतं. गॉट इट? येस, गॉट इट? ओके. Next is Kaleidoscope. Okay, let's see what is this. Take 3 rectangular mirror of the same size. आपल्याला 3 समान आकाराचे आरसे घ्यायचे आहेत. रेक्टँग्युलर, आयताकृती. Using sticking tape, stick the mirror together making a triangle with the reflecting surface facing inward. आता चिकटपट्टी घ्यायची आहे आणि आपला जो परावर्तक पृष्ठभाग आहे, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आहे, तो आत येईल अशा पद्धतीने आरसे एकमेकांना चिकटवायचे. Take a white paper on triangular shape and fix it with the tape at one end of the mirror, choosing that end. आता एक पांढरा कागद घ्यायचा आहे आणि तो त्रिकोणी स्वरूपात कापून चिकटपट्टीने चिकटवून एक बाजू बंद करायची आहे. समजलं तुम्हाला कशा प्रकारे?
एक असं स्ट्रक्चर तयार होईल आपलं. येस. आणि एक ही बाजू आपण बंद करून टाकू. ओके, गॉट इट? ओके. ना insert 4-5 colored glass pieces in the hollow of the mirror. आता आतला भाग रिकामा राहील ना, पोकळ राहील. त्यामध्ये 4-5 वेगवेगळ्या रंगाचे आरशाचे तुकडे घ्यायचे, म्हणजे काचेचे तुकडे कोणत्याही कलरचे. क्लोज द अदर एंड ऑल्सो विथ द पेपर अँड मेक अ होल इन इट. आता दुसरी बाजू पण कागदाने बंद करा आणि त्या कागदाला एक होल पाडा. लुक थ्रू द होल टुवर्ड्स लाईट. You will see innumerable images of the glass pieces. These are formed due to reflection by the three mirror. मग या छिद्रातून जर आपण उजेडामध्ये पाहिलं तर आपल्याला काचेच्या तुकड्यांच्या असंख्य प्रतिमा झालेल्या पाहायला मिळतील. का दिसल्या या असंख्य? कारण 3 आरशांनी रिफ्लेक्शन केलंय. 3 आरशांमुळे 3 आरशांचा उपयोग झाला या परावर्तनामध्ये, म्हणून तुम्हाला भरपूर अशा इमेजेस दिसतील. You can see different design in Kaleidoscope. या कॅलिडोस्कोप मध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या रचना पाहायला मिळतात. The speciality of Kaleidoscope is that the design do not easily repeat themselves. या कॅलिडोस्कोपचे एक खास वैशिष्ट्य आहे की एकदा तयार झालेली रचना पुन्हा तयार होत नाही. Every time the design is different. प्रत्येक वेळी रचना वेगवेगळी असते. People making wallpaper which are used to decorate walls and cloth designer use kaleidoscope for making new design. मग खोलीच्या भिंती सुशोभित करण्यासाठी जो नक्षीदार कागद तयार केला जातो किंवा क्लोथ्स डिझाईन मध्ये, वस्त्रोद्योगामध्ये डिझायनर्स काय करतात, या कॅलिडोस्कोपचा वापर वेगवेगळ्या डिझाईन्स शोधण्यासाठी करतात. गॉट इट? कॅलिडोस्कोप कसं बनवायचं, उपयोग काय आहे, समजलंय ना? नेक्स्ट इज पेरिस्कोप. परिदर्शी. Take a cardboard box, make slit in the top and bottom side of the box and place the two mirrors so that they make an angle of 45 degrees with the sides of the box and are parallel to each other. Fix them with sticking tape. बघा काय करायचंय, पुठ्ठ्याचा खोका घ्यायचा आहे. खोक्याच्या वरच्या आणि खालच्या बाजूला खाचा करायच्या आहेत आणि त्यामध्ये खोक्याच्या बाजूला 45 डिग्रीचा कोन करणारा आणि एकमेकांना पॅरलल असणारे दोन आरसे बसवायचे आहेत. ओके, इथे दाखवल्याप्रमाणे. आणि ते चिकटपट्टीने चिकटवून टाकायचे. मेक 2 windows of 1 inch each near the 2 mirror. Now see through the bottom window. वरच्या आणि खालच्या आरशाजवळ 1 इंचच्या 2 खिडक्या तयार करायच्या आहेत आणि खालच्या खिडकीतून पाहायचं आहे. मेक नोट ऑफ व्हॉट यू सी. आता तुम्हाला काय दिसतं त्याचं ऑब्झर्वेशन करा. सी. फ्रॉम द बॉटम विंडो one can see what is in front of the top window. तुम्हाला असं आढळेल की खालच्या खिडकीतून जेव्हा तुम्ही पाहाल, वरच्या खिडकीच्या समोरची दृश्य तुम्हाला दिसतील. हे वैशिष्ट्य आहे पेरिस्कोपचं. दिस डिव्हाइस इज कॉल्ड पेरिस्कोप. या तयार झालेल्या उपकरणाला आपण पेरिस्कोप म्हणजे परिदर्शी म्हणायचं आहे. दिस इज युज्ड इन सबमरीन टू सी ऑब्जेक्ट्स अबाव द सरफेस ऑफ वॉटर. आता सबमरीन पाणबुडी पाण्यामध्ये असते, बरोबर. मग याचा वापर करून समुद्रावरील वस्तू बघण्यासाठी याचा वापर होतो. It is also used to observe and keep the watch on object or persons on the ground from an underground bunker. बघा, बंकर्स मध्ये भूपृष्ठभागाच्या खाली राहून देखील भूपृष्ठाच्या वरील वस्तूंची टेहाळणी या इन्स्ट्रुमेंटचा वापर करून केली जाते. Kaleidoscope and periscope both use the properties of reflection of light. Kaleidoscope आणि ह्या पेरिस्कोप म्हणजे परिदर्शी या दोन्ही मध्ये आपल्याला परावर्तित प्रकाशाचे परावर्तन या गुणधर्माचा वापर केलेला आढळतो. ओके, गॉट इट? येस, गॉट इट? आता तुम्हाला खाली काही उदाहरणं दिलीत. ही उदाहरणं आहेत
तुमच्या रिफ्लेक्शन अँगल आणि व्हॉट इन्सिडन्स अँगल म्हणजे आपाती कोन आणि परावर्तित कोन याच्याशी निगडीत. ओके, ती आपण अभ्यासणार आहोत. फर्स्ट बघा काय सांगितलंय. इफ द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स अन अँगल ऑफ 60 डिग्री विथ नॉर्मल, ओके, व्हॉट अँगल मस्ट द इन्सिडेंट रे मेक विथ द नॉर्मल. सांगा. इन्सिडेंट रे 60 डिग्रीचा, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्रीचा आहे, तर इन्सिडेंट रे किती डिग्रीचा असेल असं विचारलंय. तर आपण लिहू शकतो की अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाशाच्या परावर्तनाच्या नियमानुसार दोन्ही रिफ्लेक्टेड रे आणि इन्सिडेंट रे म्हणजे आपत कोन आणि तुमचा परावर्तित कोन हे सारख्याच मापाचे असतात, समान मापाचे असतात. मग तो 60 डिग्री आहे तर दुसरा पण 60 डिग्री असणार. राईट. येस. ओके. नेक्स्ट बघा काय दिलंय. इफ द अँगल बिटवीन द इन्सिडेंट रे अँड द रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री, आपाती किरण आणि परावर्तित किरण यांच्या मधला कोन 90 डिग्रीचा आहे. व्हॉट आर द व्हॅल्यूज ऑफ अँगल ऑफ इन्सिडेंट अँड अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मग आपात कोन आणि परावर्तन कोन यांचा माप काढा. काय येणार. मधला जो अँगल आहे 90 डिग्रीचा दिलाय, राईट. आणि दोन व्हॉट यू कॅन से इन्सिडेंट रे आणि तुमचा रिफ्लेक्टेड रे म्हणजे आपात कोन आणि परावर्तन कोन हे 90 डिग्री दिलंय. मग दोघांची किती असेल हे व्हॅल्यू. अँगल आय आणि अँगल आर 90 डिग्री आहे, मग अँगल आय किती. अरे इट्स सो सिम्पल. बघा जर तुम्हाला असं दिलंय अँगल आय प्लस अँगल आर इज 90 डिग्री, so your angle I is gonna 90 divided by 2 is, सांगा. -45 डिग्री. आणि जर अँगल आय 45 डिग्री असेल तर बट ऑब्वियस रिफ्लेक्टेड अँगल पण 45 डिग्री असणार. राईट. येस. ओके. ओके गुड. मग लेसन समजलाय. सगळ्यांना लेसन समजलाय. ओके. दिस तुम्हाला गणित समजलीत, प्रॉब्लेम समजलेत. ओके. मग फक्त 3 क्वेश्चन, फक्त क्वेश्चन नंबर 1 घेऊया आपण, कारण बाकीचं तुम्हाला आकृत्या वगैरे काढायच्या आहेत. ओके. द परपेंडिक्युलर टू द मिरर ऍट द पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स इज कॉल्ड डॅश डॅश. सपाट आरशावर आपात बिंदूला लंब असलेल्या रेषेला टिंबटिंब म्हणतात. राईट इन द चॅट बॉक्स. नॉर्मल, स्तंभिका. गुड. The reflection of light from a wooden surface is dash dash reflection. लाकडाच्या पृष्ठभागावरून होणारे irregular. And the working of kaleidoscope is based on the properties of kaleidoscope चे कार्य कोणत्या गुणधर्मावर अवलंबून असते. रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट, प्रकाशाचे परावर्तन. येस गुड. ओके. Okay, so I think now your science syllabus is done. Yes. Okay. Okay. All other syllabus are done. Our civics is remaining, right? Or is done? How many lessons? 1.
Yes, only one is there, na? Okay, so yes, only tomorrow we are having our next lecture, na? Wednesday we'll be having, right? Okay, okay. So we will complete that on tomorrow, and your whole syllabus will be done for your exams. So you can easily give your exams. Okay. Okay. So we are going to stop over here for today. You all can leave now. Bye bye. Good night. Bye, Miss. Thank you. Bye. Welcome. Bye bye. Good night.